चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है प्रार्थना का और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं रीच आउट वर्ल्ड डे के लिए। हम प्रार्थना करेंगे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए और जो भी चीज हमको चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो उपलब्ध है। जहाँ कहीं पे भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में बोलिए। सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का।
और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नर्म लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। वचन संहिता 149 अध्याय 4 वचन। कुछ मसीही हैं जो महसूस करते हैं कि परमेश्वर कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह गलत है। आपको ऐसी भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। हमारे आरंभिक वचन को फिर से देखो। यह कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है। इसमें आप भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को आप में आनंद आता है। इसका अर्थ है कि वह आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर की महिमा हो। याद रखो, आप उसके लिए मूल्यवान और बहुमूल्य है। वास्तव में बाइबल कहती है कि परमेश्वर को आपके विश्व में हर वस्तु में आनंद आता है, आपके सिर के बालों में भी। मत्ती 10 अध्याय 30 वचन। आप परमेश्वर के लिए कितने प्यारे हैं। इसीलिए अपने आप को छोटा जना अस्वीकार कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वह आपसे अधिक प्रसन्न है। और क्या कहे, कोई भी इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन अध्याय यिर्मयाह 31 अध्याय 3 वचन, उपन्यास 3 अध्याय 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, इसीलिए वे मुझसे प्रसन्न है। मेरे विषय में हर वस्तु उसे प्रसन्न बनाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हेलो दोस्तों, ये समय है घोषणा का। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। मैं आनंद से भरा हूँ और हमेशा आनंद मनाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी महिमा और मेरे सिर को उठाने वाला है। हालेलुया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો હું આશીર્વાદિત છું. અને જ્યાં પણ તમે છો, તમારા મિત્રો, તમારા ભાઈ બહેન, જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, હાઈફાઈ આપીને આનંદથી તેઓનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો, તમારું સ્વાગત છે. હાલેલુયા. અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે ઘણું બધું શીખ્યા હજુ સુધી અને તમે ઉત્સાહિત છો. આ સમય છે ઈશ્વરના વચનનો અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરીશું એ છે તમે સત્યનિષ્ઠ છો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હા, હોઈ શકે છે કે તમે આ શબ્દ સત્યનિષ્ઠ ઘણી વાર સાંભળ્યો હશે, પણ શું તમને ખબર છે સત્યનિષ્ઠનો અર્થ શું છે? પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. સત્યનિષ્ઠા ઈશ્વરનો સ્વભાવ છે અને તમે એ ગ્રહણ કરો છો તમારી આત્મામાં જ્યારે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારા પ્રભુ અને તારનારના રૂપમાં ગ્રહણ કરો છો. જ્યારે તમારો નવો જન્મ થાય છે,
એ સમયે તમે સત્યનિષ્ઠાને પણ શું કરો છો? તમારી આત્મામાં ગ્રહણ કરો છો. અને તમને ખબર છે સૌથી સુંદર વાત કઈ છે કે અમે સત્યનિષ્ઠા નથી માંગી, ના આપણે કંઈ એવું કર્યું જેથી આપણે સત્યનિષ્ઠ બની જઈએ. ઈશ્વરે આપણને પોતાની સત્યનિષ્ઠા બનાવ્યા, કેમ કે આ ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી. હાલેલુયા. જ્યારે તમારો નવો જન્મ થાય છે, તમે સ્વભાવથી કેવા બની જાઓ છો? સત્યનિષ્ઠ બની જાઓ છો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. સત્યનિષ્ઠ બનવા માટે તમારે કંઈ પણ કરવાની જરૂરત નથી છે. આ નિર્ભર નથી કરતું કે તમે કેવા છો. હાલેલુયા. આ ઈશ્વર તરફથી એક ઉપહાર છે. ઈશ્વરની મહિમા થાઓ. હાલેલુયા. સત્યનિષ્ઠા ઈશ્વર તરફ શું છે? એક ઉપહાર છે. ઈશ્વર તરફથી શું છે? એક ઉપહાર છે. વાવ, હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. કોરિન્થીયોને બીજો પત્ર એનું 5મું અધ્યાય અને 21 વચનમાં જુઓ શું લખ્યું છે. આપણે તેનામાં ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા થઈએ, જેણે પાપ જાણ્યું નહોતું તેને તેણે આપણે પાપરૂપ કરી. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. પાસ્ટર ક્રિસે આપણને હંમેશા શીખવ્યું છે ઈશ્વરના વચન કે આપણે ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠાના રૂપમાં હંમેશા શાસન કરવું છે, રાજ્ય કરવું છે. હાલેલુયા. પ્રભુ ઈશુએ ક્રૂસ પર પોતાના બલિદાન દ્વારા આપણને સત્યનિષ્ઠ બનાવી દીધા. અને એ જ કારણ છે કે આજે આપણે ઈશ્વરની સામે પવિત્ર છે ને અને દોષ વગરના ઊભા રહી શકીએ છીએ. હાલેલુયા. અને એ જ કારણ છે કે આપણે ઈશ્વર સામે જઈ શકીએ છીએ, આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ અને ઉત્તરની આશા રાખી શકીએ છીએ. હાલેલુયા. કેમ કે જ્યારે આપણે ઈશ્વરની સામે જઈએ છીએ, ઈશ્વર આપણને પોતાની સત્યનિષ્ઠાની રૂપમાં જુએ છે. તે આપણી ભૂંડાઈને જોતો નથી. અને ના ફક્ત ઈશ્વર આપણી પ્રાર્થનાઓને સાંભળે છે, પણ આપણી પ્રાર્થનાઓનો ઉત્તર પણ આપે છે. હાલેલુયા. અને જેમ મેં કહ્યું કે તેઓ એ જોતા નથી કે આપણે શું ગલત કરી રહ્યા છીએ. તેઓ આપણને પોતાની સત્યનિષ્ઠાના રૂપ, ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા એવી છે જેમ કે આપણે સત્યનિષ્ઠાના કપડાં પહેરી લીધા છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો જ્યારે ઈશ્વર આપણને જુએ છે તો આપણને કેવા જુએ છે? પોતાની સત્યનિષ્ઠાની રૂપમાં. હાલેલુયા. અને આ કેટલી મોટી અને અદ્ભુત વાત છે, કેટલી મોટી સાક્ષી છે કે આપણે ઈશ્વરની સામે ઊભા રહી શકીએ છીએ પવિત્ર અને દોષ વગરના, એવું વિચારવા વગર કે ઓ હું સારો નથી છું, ઓ કદાચ હું ખૂબ જ ખરાબ છું, ખબર નથી ઈશ્વર મારા માટે શું વિચાર કરતા હશે, સારો જ નથી. નહીં, નહીં, નહીં. તમારે એવું નથી વિચાર કરવાનું. તમારે સમજવું છે કે તમે કોણ છો. ઈશ્વરના સત્યનિષ્ઠ, ઈશ્વરનો સ્વભાવ તમારા અંદર છે. જો તમે કઈ ગલતી કરી છે તો તમે ક્ષમા માંગો અને અગાડી વધી જાઓ. હાલેલુયા. પણ એ દોષ ભાવથી ના રહેતા, કેમ કે ઈશ્વર નથી ઈચ્છતા કે તમે એ દોષ ભાવથી રહો. તમે એ દોષ ભાવથી રહો. તેઓ ઈચ્છે છે કે તમે અગાડી વધી જાઓ અને જાણો કે તમે ઈશ્વર શું છો? સત્યનિષ્ઠા છો. ઈસુ ખ્રિસ્તની સત્યનિષ્ઠા દ્વારા છે ને ઈશ્વરે આપણને કેવા બનાવી દીધા છે? રાજકીય યાજક. હાલેલુયા. અને એ જ કારણ છે કે આપણે એક રાજકીય યાજકની જેમ હંમેશા એક સિદ્ધ જીવન જીવી શકીએ છીએ, કેમ કે આપણા અંદર શું છે? ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છે. હાલેલુયા. યાદ રાખો, સત્યનિષ્ઠા તમને શું આપે છે? પ્રભુતા આપે છે. હાલેલુયા. અને આ ઈશ્વર તરફથી એક ઉપહાર છે. એના પર નિર્ભર નથી કે તમે કેવા છો અને તમે શું કર્યું છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તમે એક શિકાર નથી છો, તમે એક વિજય છો. ખ્રિસ્તમાં તમે જયમાં છો. અને જેમ મેં કહ્યું, સત્યનિષ્ઠા શું છે? ઈશ્વરનો સ્વભાવ, હંમેશા સારું કરવાની યોગ્યતા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. અને જ્યારે ઈશ્વરે તમને પોતાની સત્યનિષ્ઠા આપી છે, યાદ રાખો
તમે બિલકુલ ઈશ્વરની જેમ છો. વાવ વાવ વાવ, હાલેલુયા. અને આ સ્વભાવ તમને ઈશ્વરની જેમ, અને કેમ કે આ સ્વભાવ તમારા અંદર છે, ઈશ્વરનો સ્વભાવ, તમે ઈશ્વરની જેમ વિચારી શકો છો, જોઈ શકો છો, બોલી શકો છો, કામોને કરી શકો છો. હા, તમે હંમેશા સારું કરી શકો છો, તમે હંમેશા સારું વિચારી શકો છો, સારું બોલી શકો છો. કેમ કે તમારા અંદર કોનો સ્વભાવ છે? ઈશ્વરનો. હાલેલુયા. તો હજુ સુધી એવું ન હતું તો મન બનાવો, જાણી લો કે તમે કોણ છો. ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છો, અને કહો પોતાને કે હું ઈશ્વરનો સત્યનિષ્ઠ છું. ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા મારા અંદર છે. હું હંમેશા સારું કરું છું, સારા ચુનાવોને કરું છું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. ક્યારે પણ કોઈ ગલતીના કારણથી પોતાને નાના ન સમજો. જેમ મેં કહ્યું, તમે કોઈ ગલતી કરી, ક્ષમા માંગો અને અગાડી વધી જાઓ. હાલેલુયા. પાછા એ ગલતીને ના કરો. દરરોજ પોતાને કહો, હું ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠ, મારા અંદર ઈશ્વરનો સ્વભાવ છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તો જાઓ છે ને, અને સૌને કહો કે તેઓ પણ ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા બની શકે છે. તેઓએ બસ પ્રભુ ઈશુને પોતાના પ્રભુના રૂપમાં ગ્રહણ કરવાનું છે, અને તેઓ પણ ઈશ્વરની સમ્મુખ પવિત્ર અને દોષ વગરના ઊભા રહી શકે છે. અને એ માટે કંઈ પણ કરવાનું નથી છે, માંગવાની પણ જરૂરત છે. પણ જ્યારે પ્રભુ ઈશુને પોતાના પ્રભુના રૂપમાં ગ્રહણ કરો છો, તમે આ સ્વભાવ સત્યનિષ્ઠાને પણ શું કરી લો છો? ગ્રહણ કરી લો છો. કેમ કે એ જ ઈશ્વરની ઈચ્છા છે. ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે ઈશ્વરની આ યોજના છે કે આપણે શું બની જઈએ? તેઓની સત્યનિષ્ઠા. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. કેમ કે ઘણા બધા બહાર છે જેઓ વિચારે છે કે તેઓ સારા નથી છે, ખરાબ છે, તેઓ ક્યારે સારું નથી કરી શકતા. નહીં, ઈશ્વરે પોતાની સત્યનિષ્ઠા આપણને આપી છે, અને આપણે હંમેશા સારું કરી શકીએ છીએ. હાલેલુયા. જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુને આપણા પ્રભુના રૂપ ગ્રહણ કરી લઈએ છીએ, હાલેલુયા, તો જાઓ આ સંદેશને તમારા મિત્ર સાથે શેર કરો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે, આ કાર્યક્રમને તેઓની સાથે ફરી પાછા જોજો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, અને સૌને કહો ઈશ્વર તેઓને કેટલા પ્રેમ કરે છે. થાઓ. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે અમારું આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો, અને તમને હજુ સુધી પ્રભુ ઈશુને પોતાનો પ્રભુ, પોતાના મિત્રની જેમ ગ્રહણ નથી કર્યા છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો, અને પ્રભુ ઈશુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. તો જ્યાં પણ તમે છો, તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને યાદ રાખો, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત ઈશ્વરના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા, અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું ઈશ્વરની સંતાન છું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે.
અને જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે તો આ સમય છે જ્યાં હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું દરેક એ વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે જેઓએ પોતાનું જીવન આજે તમને આપ્યું છે. પ્રભુ, અમે કહીએ છીએ અંધકાર અને શૈતાનનો તેઓના જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે તેઓના જીવનનો. હું તેઓને આશીર્વાદ આપું છું તમારી આત્મા દ્વારા, વચન દ્વારા, અનુગ્રહ દ્વારા. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓ સુરક્ષિત છે, તેઓ આશીર્વાદિત છે. પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર, આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. એકવાર બધાઈ છે અને ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે આપણી ભેટ આપી શકીએ છીએ. જો તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો તો બેંક ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા પણ તમે તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. ચાલો ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. ઈશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ માટે. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે, આપવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવન ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારી ઘોડા આ ભેટો ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ. આ ભેટ વધી રહી છે, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમને ખૂબ જ મજા આવી અને તમે ઘણું બધું શીખ્યા. અને જે પણ શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા પરિવારના લોકો સાથે છે ને, જે પણ તમારી સાથે રમતના મેદાનમાં મળે છે બધાને જરૂર બતાવો. અને આ કાર્યક્રમના લિંકને તેઓને પણ શેર કરો. આ કાર્યક્રમને તમે તેઓની સાથે પાછા પણ જોઈ શકો છો. ચાલો, આ સમય છે આપણે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું ઈશ્વરના પ્રેમ માટે, તેઓના અનુગ્રહ માટે. અને જ્યાં પણ તમે છો તમે ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગની તરફ ઉઠાવીને પ્રભુને ધન્યવાદ આપીશું. હા ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા અનુગ્રહ માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જે આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. વચનની ઊંડી સમજ દરેકના અંદર આવી રહી છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે પ્રભુ, અને એક આશીર્વાદ છે તેઓ પોતાના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધને બધી જગ્યાએ લઈને જઈ રહ્યા છે. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું, હર પ્રકારની બુરાઈથી, ભૂંડા લોકોથી તેઓ હંમેશા સુરક્ષિત છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ ઈશ્વર. તેઓના જીવનમાં, પરિવારમાં અમે આનંદ, શાંતિ અને ભરપૂરીને બોલીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી સાથે બોલી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, જેમ જ હું હંમેશા માટે ઈશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष
रीच आउट वर्ल्ड डे होगा, ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है, आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।